نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلمة ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الفقيه المقدم محمد بن علي بعد ثم إلى روح سيد المهجر الله ثم إلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلاما من دار الفتون لا يضيق صدره فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يسر همه ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراءك والتدبير أيضا وشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يزور همك ما قدر يكون لو وليم وكيف قول ذي الحمام ويعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكسر همك ما قدر يكون قض من تعالى بالرزق القوام في
بالكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضا والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همه ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فونامي سكون لا يكثر همه ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليه والذي قسمنا حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همه ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مارح الصباح مالت بالغصون لا يكثر همه ما قدر يكون Dan wasikullah ini pakai apa? Nah, ya, الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه
وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن، كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Dan adalah Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, telah membicarakan kepada kita akan bagaimana pentingnya kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya pada perkara ibadat, bahkan pada seluruh perkara, ya kan? Ada masalah ibadat itu jelas saja pasti diumpati Nabi itu jasidin. Bahkan jasidin untuk masalah ibadat, aku itu nggak kenal yang namanya orang meninggalkan kesunahan tanpa uzur itu kayaknya tidak alasan. Yalah, kededa alasan yang bisa dibenarkan. Amun ada alasan juga itu apa berarti? Amun seandainya tertinggalkan sunnah. Itu jasidin kemarin itu kekufuran yang samar. Seakan-akan ada keingkaran di dalam hatinya yang samar. Atau itu sudah memang ujar sidin, atau itu kebodohan yang jelas-jelasnya bodoh. Yang mana kemarin ujar sidin coba lihati. Nabi misalnya menyebutkan salat berjamaah itu melebihi dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Amun berpikir orangnya berakal, artinya kata kita cerdas jasidin. Pasti kenapa lebih memilih untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena hitungannya 27 dibandingkan salat sendirian. Kayak orang aja nabisi duit, ya kan? Atau kata kita ditawari duit hendak 100.000 kah, ya kan? Atau hendak hendak 1 juta kah, atau hendak 27 juta. Otomatis ujar kita orang yang cerdas memilih yang lebih banyak. Amun seandainya lah mungkin ada orang ditawari duit, ya kan? Kadang misalnya dipilih antara 1 atau 2 aja, punya memilih 1 aja kadang 2. Mungkin sebagian kita akan memadahi bodohnya jar ditawari 2 juta kadang hendak 1 juta aja jar. Ini ujar kita tawarannya bukan 1 2 dari antara 1 sama 2, bukan. Ini 1, ini 1 banding 27. Salat sendirian hitungannya seperti 1, ya kan? Atau adapun salat berjamaah hitungannya melebihi 27 derajat. Ya kan, ini hitungannya kan seakan-akan kada berpikir aja sih. Kada berpikir. Iya kan, yang mana kata kita ya bahadah lama. Sebenarnya ini ceritanya cerita kita ya lah. Kita yang banyak biasanya bodoh, ya kan. Banyak kita meninggalkan sunnah, meninggalkan aktivitas yang dilakukan Nabi, padahal itu sesuatu yang baik benar kita tinggalkan, seakan-akan kita tidak memikirkan ya lah kebaikan yang sangat luar biasa yang Allah sudah taruh pada itu sesuatu. Ya kan, ini kan secara jujur sambatannya kebodohan yang jelas. Itu kan yang kemungkinan ya lah ketika orang meninggalkan sunnah. Atau kemungkinan yang lain ujar sidin kemarin
ujar Sidin yang meninggalkan sunnah ada di dalam hatinya, di dalam dirinya sebuah pengingkaran. Seakan-akan apa? Ujar kita ialah ujar kita apa? Ujar kita Nabi menyebutkan kepada kamu bahwasanya apa? Sembahyang berjamaah ya kan? Itu pahalanya 27 derajat. Amun apa sembahyang sorongan ya satu aja lah hitungannya kada berderajat tinggi kayak itu dah. Nah, ujar inya kada kayak itu juga pong ya kalau masuk Nabi jarinya. Yalah, Bapak ikan mendustakan sabda Nabi kah? Kada bang, aku kada mendustakan sabda Nabi, kada. Tapi ujarinya apa? Nabi itu kayaknya kada memandah, kada bermaksud 27, kada. Ini apa? Nabi hanya sekedar menyebutkan untuk menggemarkan kita sembahyang berjamaah. Apa hubungannya sekarang? Kenapa jadi sembahyang sering diriin apa hitungannya satu, amun sembahyang berjamaah 27 derajat tingginya. Kenapa jadi dipilih angka 27? Kada 20 apa misalnya 28, 29, 30, 40 atau misalnya 18, 19. Apa hubungannya 27 jar? Nah, gitu Nabi apa sekedar benar aja sidin untuk menggambarkan kita melakukan sunnah ujarinya. Aku kada mengingkarakan Nabi. Nah, ini apa ujar kita? Ini sebenarnya ada pengingkaran, ialah secara apa samar lah. Ya kan, hendak dipadahi apa inya mengingkarakan sabda Nabi kada percaya inya kada kan ialah mengaku dipadahinya apa? Aku percaya aja, tapi apa maksud Nabi bukan kayak itu jadinya. Bisa ma'alih ialah. Bisa ma'alih-alih. Jadi apa kemarin ujar Sidin betapa besar kebodohan kita. Ketika misalnya apa kita itu percaya sama peramal. Kita apa misalnya percaya sama tabib pada perkara yang mungkin apa secara akal jauh. Ya kan? Tapi kita tidak percaya kepada Nabi ketika Nabi misalnya apa menyebutkan pahala berjamaah 27. Ini kan percaya apa? Perkara kan gaib ya kalau kita mungkin apa misalnya apa kan kurang percaya. Sedangkan kadang-kadang apa ketika ada peramal kah, tabib kah, mungkin percaya benar. Iyalah, apa? Percaya benar. Misalnya apa ujar tabib ini bahaya benar jika makan. Iyalah, takutan benar makan. Ya kan? Tapi ketika Nabi mengatakan apa ini maksiat bahaya benar. Pilih biasa aja. Ya kan? Pilih Nabi ya, biasa aja. Ketika misalnya apa dengar dokter apa mengatakan ini khasiatnya bagus benar, semangat. Ketika Nabi bilang ini khasiatnya bagus benar, kata semangat. Padahal semestinya dipercaya apa Nabi, ya kan? Itulah lebih dibandingkan apa percaya sama peramal atau apa percaya sama tabib. Ya kan misalnya apa dipadahi peramal tuh hati-hati ikam lahir ya kan tanggal sekian ya kalau di jam sekian itu apa pas benar ada apa nih bintang anu jar. Nah, apa ikam ini dalam jangka setelah 27 hari jangan keluar rumah. Bahaya bisa keluar. Kenapa? Kena musibah jar. Nah, takutan keluar rumah. Padahal mungkin aja didustainya ya kan. Ya kan? Didustainya. Tapi apa? Ada rasa takut. Ya kan? Rasa takut. Nah, seandainya kita itu apa ujar kita wa idza qila laka dan apabila dikatakan bagi engkau masalah yang tadi lah yang misalnya apa kata peramal itu apa nih bahaya bisa kena musibah ya kan dalam setelah apa 27 hari. Apabila dikatakan bagi engkau hadza hawasun min qailih ini adalah apa sebuah kerusakan sebuah apa kegilaan sedikit ya kita ini apa peramalnya kurang normal ini orang kurang normal bukan peramal bujuran jadi ya lah ini apa kata kita hawasun heng sedikit ini orang heng benar jadinya kalau saya didengarkan ya kan ini hawas kerusakan kegilaan daripada qaidih orang yang mengatakannya. Kenapa idla munasabatalahu karena kan ada kecocokan apa ya alasannya jadi setelah 27 hari karena bala. Nah, fala tusaddiqanna bihi ujar yang mengatakan kita ini Pak, la tusaddiqanna bihi fala maka
janganlah tusaddiqanna engkau mempercayai bihi dengannya. Kok bisa dipercayai? Nah, mungkin ada yang mengatakan kalau kita kayak itu ya lah. Nah, walaupun sudah dipadai orang, jangan dipercayai peramal. Jangan kita percaya. Ini ini ada gila aja sedikit. Fala yakhlu qalbuka, maka tidaklah kosong qalbuka hati engkau anil istishar daripada perasaan. Ada orang muwas-wasi ya Allah. Nih, yang hati-hati itu. Tanggal 27 27 setelah hari kelahiran Ikam tuh bahaya. Ya kan Ikam lahir bulan Juni. Tanggal Tanggal 1. Berarti nanti bulan Juni tanggal 28 itu bahaya benar, bisa kena bala Ikam. Yalah kena musibah kalau pina apa-apa. Takutan. Padahal ujung orang jadi percayainya, jangan percayai. Pasti ada tersisa. Musia bujur ya. Musia bujur. Ada kalau jujur kan ada ya kan pasti. Biasanya ada. Walaupun sudah dipadai orang jangan dipercayai, ada takutan kopina bujur, ya kan? Wa taqulu dan engkau katakan fi af'alillahi ta'ala pada perbuatan Allah ta'ala ajaibu ada keajaiban jar kalian. La tu'rafu munasabatuha tidak diketahui kecocokannya. Kenapa alasannya kada tahu? Yalah la tu'rafu munasabatuha tidak diketahui kecocokannya. Jadi ada pada perbuatan Allah Ta'ala ajaibu keajaiban la tu'rafu yang tidak diketahui munasabatuha kecocokannya. Wala'allaha dan barangkalinya khawasun itu adalah sebuah perkara yang khawas. Kemarin sudah kita jelaskan khawas, artinya perkara yang tidak bisa dikiaskan nih kan. Barangkali itu adalah khawas la tudraku yang tidak bisa dipahami. Itu khawas, itu khususiat yang tidak bisa dipahami. Wa qad urifa bit tajribah dan sungguh itu dikenal dengan uji coba. Wa qad urifa dan sungguh dikenal bit tajribati dengan uji coba. An-nadzalika bahwasanya yang demikian mimma yu'athir daripada sesuatu yang memberi bekas, daripada sesuatu yang mempengaruhi. Wa in lam tu'raf munasabatuh dan sekalipun tidak dikenal munasabatuhu kecocokannya. Nah, Ikam mengatakan kayak itulah. Kita kan semua beginilah. Kita semua mengatakan Allah bagi Allah Ta'ala pada perbuatan Allah Ta'ala ada keajaiban. Yang mana ini keajaiban tidak dikenal kecocokannya. Kenapa jadi kayak ini? Kada tahu kita. Kenapa sekarang yang membawa banyu hujan itu awan? Bukan matahari aja membawa hujan. Iyalah. Atau kenapa yang hujan itu awannya awan hitam, awan putih kada jarang yang hujan. Kenapa? Kada sebaliknya aja. Yang putih itu yang hujan, yang hitam yang kada hujan. Iyalah. Atau kata kita kemarin magnet. Kenapa sekarang magnet itu ketika didekatkan malah berhampiran ya lah, ketika didekatkan terampit. Tapi kalau kita balik malah berjauhan. Kenapa ya kan? Nah kan itu sebuah sesuatu ialah yang tidak bisa kita pikirkan, keajaiban yang tidak diketahui kecocokannya. Barangkali itu daripada khawas yang tidak bisa dipahami. Dan itu dikenal dengan uji coba aja, ya kan? Nah, Ikam percaya ke itu ya kan? Percaya ada keajaiban. Ada keajaiban, ada perkara yang mungkin tidak bisa dipahami akal. Percaya kan? Nah, summa kemudian idza alal amru apabila kembali al amru oleh sebuah perkara ila khabarin nubuwah kepada kabar an-nubuwah yang bersumber daripada kenabian, ya kan? Nah, Rasulullah yang mengabarkan itu kan kabar dari nubuwah ialah anil ghaibi daripada perkara yang gaib. Ankarta engkau mengingkari.
Misla hadhil khawas, seperti ini khawas. Akan seumpama ini khawas, akan seperti ini khawas. Wa talabatal munasabah, dan engkau menuntut akan kecocokan as-sharihah yang jelas. Ya kan kemarin seperti apa ujar kita ialah disebutkan di dalam hadis ya kan. Sungguh apa jikalau ditusukkan ya kan kepala ya kan ke apa yang namanya jarum ke kepala, itu lebih baik apa dibandingkan menyentuh kita akan perempuan yang tidak halal. Bagi perempuan apa lebih baik dia ditusuk dengan jarum, kita pun kayak itu juga lelaki lebih baik apa ditusuk kepala dengan jarum dibandingkan salaman sama perempuan yang enggak halal. Mungkin apa secara akal apa jar hubungannya? Ya kan? Yang jelas apa amunnya ditusuk dengan jarum itu mati jar, bahaya benar. Ini nah ya nyaman jar. Itu kadang kayak itulah. Nabi yang tahu bahayanya yang luar biasa. Nah, Nabi. Kita mungkin secara akal kada tahu. Nah, Nabi mengatakan apa? Bahaya. Bahkan ujar Nabi apa? Ujar Nabi lebih baik ditusuk sama jarum di kepala dibandingkan apa? Salaman dengan perempuan yang enggak halal. Nah, engkau malah apa? Kadang-kadang malah mengingkarakan. Pina kayak kada percaya. Buktinya salaman, berarti kan apa? Antara kada percaya, ya kan? Atau ya hendak pada aku percaya aja jar, tapi ya mungkin kada kayak itu kalau nah maksud Nabi jar. Berusaha apa mentakwilakan ke lain. Atau ya sudah ujar kita apa amuninya percaya juga ya kelimpatan bodoh. Sudah tahu aja ujar Nabi lebih dibandingkan apa ditusuk dengan jarum kepala masih aja wani bersalaman non babinian. Ya kan kelimpatan apa? Dia bodoh berarti kan. Nah, jadi apa? Ketika datang dari Nabi malah minta bukti kecocokan. Talabtal munasabah as-sharihah. Engkau malah meminta kecocokan yang jelas. Ketika ada was-was dari dukun, jangan apa? Jangan keluar kamu tanggal 28. Kada takun-takun yalah kada tapi apa? Kada terlalu apa menuntut ya kan kecocokan. Ya sudah waspada aja. Tapi pas Nabi membadahi waspada jangan sentuh perempuan, ada apa-apa juga kalau nah. Itu yang penting kada bersyahwat kalau nah. Yang penting itu apa? Ya apakah pokoknya ditakwil-takwilakannya ya kan. Ini kita pandai atas yang apa? Yang apa bahasa kita ini menurut dengan mazhab kita dan kebanyakan ulama kita ya lah. Tanpa nanti apa? Tanpa kita bukan kita mencelakan yang lain. Mungkin Allah alam ya kan, mungkin ada pendapat yang lain ya lah. Tapi yang jelas kan bagi kita kayak itu ya kan. Kita apa? Jangan nyentuh perempuan. Nah, fahal lihada maka apakah ada lihada bagi ini sababun sebab illa kecuali syirkun khafi kesyirikan kasa kada dawe kok kecuali pinanya apa syirik pengadana yalah lah bukan hanya kayak itu aja bal kufrun jadi bahkan itu kekafiran jazidin kufrun jaliyun kekufuran yang jaliyun yang nampak seakan-akan ingkar benar menampakkan keingkaran Nabi ya kan tapi kita bukan berarti mengafirkan orang ya lah tapi apa salah benar dah seakan-akan apa ini kayak kufur benar yalah lawan apa tadi peramal percaya lawan Nabi kada percaya masuklah akal pas Nabi menangati atau menyuruh minta bukti apa aja kecocokannya rasa kada masuk akal ya kan pina apa berteleh-teleh benar ya kan untuk apa melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi apa? Apakah ada bagi ini sebab kecuali kesyirikan? Kasa kada datang. Lah, tidak itu aja lagi bilang.
bahkan kayalah kufrun jadi itu kekufuran yang nampak. Kenapa? Karena la mahmila lahu siwa. Tidak ada kemungkinan lahu baginya siwa kecuali ini. Apalagi kemungkinannya sih. Yalah, apalagi kemungkinannya. Jadi padahi Nabi. Yalah dipadahi Nabi. Sekalinya apa? Kayak kada percaya. Pas apa ada dokter memedahi pina percaya benar, maasih benar dokter. Pas apa namanya kata kita kayak orang peramal kah? Pina takutan benar, ujar peramal hati-hati, takutan benar. Tapi pas Nabi memadahi hati-hati ini kada tahu-tahu. Pas ujar Nabi lakukan ini bagus benar, pina biasa aja. Ya kan? Ini bahasanya kan mubalaghah. Artinya jangan sampai lah nyatanya Pak, jangan sampai Pak kita kayak itu. Ya kan bukan berarti apa kita memadahkan nih orang meninggalkan sunnah berarti ini kafir bukannya lah. Ini apa bahasanya? Ya artinya apa? Salah benar. Seakan-akan ada keingkaran lawan Nabi. Seakan-akan aja lah, bukan berarti kita mengajari ialah misalnya ada orang meninggalkan sunnah, ikam kafir aja kada. Kita kan boleh mengafirkan orang ya kan. Ini bukan kayak itu maksudnya lah. Artinya ini salah benar. Kita pandang diri kita, maulah aku kayak ini nah. Aku apa? Nabi sudah memadahkan. Soalnya apa? Aku malah aja menggawi aja. Ya kan aku ini napa? Karena percaya lo Nabi gak jadi menggawi. Atau bungul benar kah jadi malah menggawi. Ya kan sudah apa? Tahu aja jangan Nabi jangan bahaya benar. Ya kan? Itu apa Presiden? Apakah ada? Ialah bagi ini sebab kecuali syirik. Atau mungkin aja hal itu bisa juga kadang-kadang hal diartikan tidak. Mungkin aja hendak diartikan tidak bisa juga lah. Fahal maka tidak ada bisa juga itu. Fahal lihada sababun illa syirkun khafi. Maka tidak ada. Fahal maka tidak ada. Lihada bagi ini sababun sebab illa kecuali syirkun khafi kesyirikan yang sama. Kesyirikan apa? Khafiyun yang samar. Ialah apa? Hal ketika setelah hal nanti ada illa itu hal bisa diartikan tiada. Fahal maka tidak ada lihada bagi ini sababun sebab illa kecuali syirkun khafi kesyirikan yang samar. La kada itu aja. Bahkan kufurun jali kekafiran yang nampak. Karena la mahmila lahu siwah. Tidak ada kemungkinan lahu baginya siwah selainnya. Apa alasan? Ya nah, apa? Ya kan kayak madu misalnya apa aja madu obat, apa dari segi medisnya, apa unsurnya, kenapa jadi obat, ya kan harus mencari dulu. Kada mau percaya langsung dari Nabi, amun ada bukti dari medis hanya percaya. Nah, percaya non medis kah percaya non Nabi kah dulu? Iya kan? Jangan sampai apa tuh dulu percaya non tabib, hanya non Nabi dulu. Amun pas lawan tabib berarti aku percaya. Amun omongan Nabi kada pas lawan tabib, kada pas lawan dokter berarti kada percayalah. Itu salah ya kan? Lawan Nabi dulu percaya. Ya kan? Yang tabib itu nanti memadahi ternyata Pak memang bagus jar itu ya. Ujar kita Pak sebelum tabibnya berpender, sebelum dokter itu memadahi madu itu berkhasiat, aku sudah percaya dulu. Al-Qur'an menyatakan, Nabi menyatakan, Quran itu obat. Jalan. Seandainya kada dokter memadahi apa madu itu bagus, aku tetap percaya sudah dulu. Ya kan? Sudah percaya dulu. Wasababu hadzat takasul kullih dan sebab hadzat takasul ini malas kullihi semuanya. Apa sebab malas ini? Yalah pas apa yang dihabari Nabi pina koler, yang dilarang Nabi pina koler. Pas yang disuruh tabib laju benar, pas itu disuruh apa kayak peramal pina laju benar menggawi. Ya kan? Sebabnya Jasidin jadi pina koler benar atas kebaikan yang dihabari Nabi, menjauhi kemaksiatan yang dilarang Nabi.
itu annaka bahwasanya engkau la yuhimmuka amru akhiratik, tidak menjadi penting akan engkau amru akhiratik, perkara akhirat. Nabi kan biasa ngabarin akhiratnya, kalau lakukan ini, tinggalkan ini untuk kebaikan akhirat. Tapi pinkoler, kenapa? Memang ikam itu kadang menganggap akhirat pentingnya sih. Ini yang menyebabkan itu ikam itu koler. Yalah, karena kadang menganggap akhirat penting. Fa inna amra dunyak lamma kana yuhimmuka fatahtatu fihi. Maka bahwasanya perkara dunia, fa inna amra dunyak, maka bahwasanya perkara dunia engkau lama manakala karena adalah ia yuhimmuka, menjadi sesuatu yang penting bagi engkau. Karena yuhimmuka adalah ia yuhimmuka, menjadi sesuatu yang penting bagi engkau. Fatahtatu, maka engkau itu hati-hati benar. Fihi, pada perkara dunia. Ya kan? Biqaulil munajjim, dengan mempercayai pendapat omongan munajjim, peramal. Wat tabib, mempercayai penderan tabib. Kenapa? Karena yang ikam penting akan dunia. Tabib, peramal menghabarkan urusan dunia. Urusan akhirat koler. Kenapa? Ya kan? Karena memang ikam kurang perhatian masalah akhirat. Engkau berhati-hati padanya perkara dunia, biqaulil munajjim, dengan dengan perkataan peramal, wat tabib, dan tabib, wabil ihtilaj, dan dengan gemetar juga ulang, wal faal, dan faal, ujar kita tafaul, ya kan? Tafaul, ya kan? Ujar misalnya ujar Cina kah? Tuh amun ada tokek berbunyi di rumah ikam 3 kali, tokek ya. Itu rezeki benar ya. Jadi bihimat kenapa nukar tokek di rumah, supaya kalau pina ada berbunyi kena 3 kali. Artinya rezeki benar ya. Ya kan? Yalah. Untuk masalah dunia, ya kan, tapi percaya kepada masalah orang-orang yang kada kau dipercayai lah, bukan kepada Nabi kan. Wal umuril ba'idah, dan apalagi engkau berhati-hati dengan perkara-perkara yang jauh, anil munasabah, daripada kecocokan, ghayatul bu'di, akan kesudahan, kejauhan, ya kan. Ya, fatahtatu fihi biqaulil munajjim wat tabibi wabil ikhtilaji wal fa'li wal umuri, ya kan. Ini atop kepada yang situ jelah biqauli. Maka engkau hati-hati fihi padanya, biqauli artinya sekarang, wabil umuri, dengan perkara-perkara. Engkau berhati-hati padanya dengan perkara-perkara yang jauh daripada kecocokan. Ghayatul bu'di, bahkan ini bukan hanya jauh lagi, ghayatul bu'di, kesudahan jauh benar daripada kecocokan. Tapi karena ini berkaitan dengan dunia, ya kan, karena berkaitan dengan dunia, maka sangat berhati-hati, ya kan, sangat berhati-hati. Kada mau melakukan ini kalau pina merusak masalah dunia ini ya. Pokoknya padahal kada ada hubungan jauh benar, tapi kenapakah otaknya itu menyampaikan gitulah, ya kan. Yang kayak tadi yang tokai tadi kan, ya kada ada hubungannya kan. Misalnya ialah kan tahu juga lah, kita kan pernah dengar juga cerita Cina ya kan. Tapi ana umpamakan aja, misal aja, ya kan. Karena tahu juga kenapa orang mengingat tokai kan, Cina kan bisa nakuni lagi. Tapi ana misalkan aja lah, ini misal. Ya kan jauh ya kalau perkara apa hubungannya tokai. Ini misalnya berbunyi 3 kali, amun berbunyi 3 kali berarti rezeki banyak ya. Misalnya ialah. Anak kan bisa menakuni lagi maksudnya, ialah anak hanya umpamakan aja, gambaran. Nah, watan qadulil ihtimalatil ba'idah, dan engkau bahkan tunduk bil ihtimalat, bagi kemungkinan al ba'idah, jauh. Kemungkinan yang jauh. Kenapa? Li'anna syafiqa bisu'i dhanni mula', karena bahwasanya orang yang takut bisu'i dhanni, dengan su'udzon, mula, suka. Orang yang takut itu suka benar su'udzon, ujar kita.
ya kan? Atau misalnya apa kebalikannya masalah toke tadi apa? Amun ada toke jangan meninggal, hati-hati jangan sampai toke itu meninggal di rumah kamu. Amun ada toke meninggal berarti apa ini bahaya, mungkin apa jatuh usaha misalnya ya lah. Nah, walau tafakkarta dan jikalau tafakkarta engkau memikirkan, la alimta sungguh engkau akan mengetahui anna hadzal ihtiyat bahwasanya ini yang hati-hati tadi yang dilakukan orang ialah hati-hati dikarenakan omongan tabib kah, omongan apa tadi peramal kah atau omongan siapa kah ya lah. Nah, ini hati-hati sebujurnya apa bil khotoril abadi al-yak dengan sesuatu yang bahaya al abadi yang perkaranya selama-lamanya al-yak lebih layak. Ya kan? Nabi mengatakan jangan dilakukan ini, ya kan? Bahaya. Ya kan? Maksiat ini jangan dilakukan bahaya. Ini sekarang apa? Bahaya yang selama-lamanya. Sekarang kita harus lebih hati-hati dibandingkan ini. Ini kehati-hatian di sini lebih layak dibandingkan apa? Kehati-hatian masalah dunia. Fa'in kulta maka jikalau engkau kata, ini akan ada gambaran juga lah. Kayak apa hati-hati kan? Jikalau engkau katakan fafi ayyi jinsin maka pada apa jenis minal a'mal daripada amal-amal yang bagi sepatutnya antut taba'as sunnah bahwa diikuti akan sunnah. Fa'aqulu maka aku katakan di mana mengikuti sunnah fi kulli ma waradat fihi sunnah. Pokoknya fi pada kulli setiap ma sesuatu waradat yang datang fihi padanya as-sunnah oleh hadis. Apa yang datang padanya sunnah hadisnya Nabi kita umpati. Ya kan? Pada setiap apa yang datang fihi padanya as-sunnah oleh sunnah sunnah. Wal akhbaru dan khobar-khobar fihi padanya kathiratun banyak. Pokoknya sunnah apa aja atau kata kita apa hadis apa aja kita umpati. Ya kan? Sama ada hadisnya sahih, hadisnya apa hasan atau misalnya apa hadisnya dhaif. Selama masih bisa diumpat-umpati. Ya kan? Ya kan? Masalah fadilah amal itu kan bisa diumpati hadis dhaif ya kan? Nanti ada misalnya. Wadzalika yang demikian qaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi apa man ihtajama yaumas sabti wal arbi'a fa asabahu barasun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa ihtajama berhijamah bebekam ujar Nabi yaumas sabti pada hari Sabtu wal arbi'a dan pada hari Rabu fa'asabahu baros maka mengenai akannya penyakit baros ya kan penyakit baros itu kan nanti apa di kulit ini putih-putih dari kita tapi apa putih yang nampak yalah yang merusak warna kulit menjadikan apa kata kita ya kada nyaman dilihat yalah kada nyaman dilihat putih mahabang itu nah bukan panau yalah baros ya kan. Nah barang siapa berbekam pada hari Sabtu dan hari Rabu maka menimpa akannya oleh penyakit baros fala yalumanna illa nafsah maka janganlah dia itu mencela kecuali akan dirinya seorang. Fala yalumanna maka janganlah dia itu mencela illa kecuali nafsahu akan dirinya sendiri. Cela sendiri diri. Kenapa berbekam hari Sabtu atau hari Rabu? Ya kan? Jangan sampai di pada ini mungkin Nabi apa memadahi kita supaya berhati-hati benar aja karena masalah membekam hari Sabtu Rabu. Jangan gitu ya. Pokoknya Nabi tahu ya kan? Nabi kan anujar bukan tukang bekam sidin ya. Nabi itu tahu segalanya ya lah. Jangan dipadahi apa Nabi itu lain tukang bekam itu pasti ini apa bukan hadis Nabi jangan. Ini hadis Nabi. Nabi itu apa? Indahu ilmul awwalin wal akhirin. Nabi itu di sisi beliau apa? Ilmu yang terdahulu dan ilmu akan datang. Semuanya tahu sidin yalah. Lain bidang sidin jangan gitu. Yalah Nabi yalah tahu benar yalah tahu. Nah, jadi apa? Seperti ini hadis ya kan? Nabi apa melarang untuk apa berbekam ya hari Sabtu, hari Rabu.
Ya kan bisa kena baros. Nah, waqad ihtajama disebutkan apa dan sungguh ihtajama telah berbekam ba'dul muhaddisin sebahagian ulama hadis. Sebahagian ulama hadis. Yaumas sabti pada hari Sabtu. Waqala dan mengatakan ia seorang ulama hadis ini apa jarinya? Hadzal haditsu dhaif. Ini hadis dhaif lemah. Hadis dhaif juga jadinya. Nah, jangan kayak itu. Apa yang terjadi? Fabariso maka beliau itu kena penyakit baros. Wa'azuma dzalika alaih dan berat atas wa'azuma dan berat dzalika atas yang apa dzalika yang demikian alaihi atasnya. Penyakit baros yang sedih benar. Kenapa jadi sampai kena ya? Berat ialah perkara ialah maharit benar aja kita sidin ini maharit benar. Kenapa sahabat kenapa baros? Hatta sehingga ra'a melihat ia Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam di dalam tidur. Fasyaka ilaih maka mengadulah ia lelaki ilaihi kepada Nabi. Zalika akan yang demikian apa? Yang demikian penyakit baros yang ada pada dirinya. Ulun wahai Rasulullah, kasihan benar kena penyakit baros. Faqala maka Nabi pun menyabdakan limah tajam tayaumas sabti. Kenapa ikam bebekam hari Sabtu jur Nabi? Kenapa ikam bebekam hari Sabtu? Maka sudah kan masih dipadahi ya kalau. Nah, faqala maka mengatakan ia lelaki daripada muhaddis tadilah ulama hadis. Ujar sidin apa? Innar rawiya kana dhaifa adalah perawi hadisnya. Innar rawiya adalah li'anna rawiya karena bahwasanya rawiya perawi hadis karena dhaifa adalah yaitu dhaif. Perawinya dhaif ini. Nah, faqala lahu maka qala lahu bersabda ia Nabi lahu bagi ini lelaki alaysa kana qad nuqila anni alaysa bukankah kana adalah ia masalah tadi lah jangan berbekam hari Sabtu dan hari Rabu juga. Apakah bukan ia kana adalah ya alaysa apakah bukan kana adalah ia qad nuqila anni sungguh telah diriwayatkan anni daripadaku. Ada riwayatnya kalau sudah ujar Nabi. Ya kan? Alasannya tadi apa? Dhaif. Ujar Nabi, walaupun dhaif tapi datang kalau riwayat memang dari aku juga kalau perawinya dhaif. Tapi bukankah ini memang hadis dari aku? Riwayatnya memang dari aku juga kalau yalah. Walaupun apa? Rawinya dhaif. Nah, maka apa? Faqala maka mengatakan ia seorang hadis tadi, tubtu ya Rasulullah, ulun bertaubat wahai Rasulullah. Ulun tersalah bujuran. Ya kan? Jadi kan bahasanya jangan mengaras lah, salah gitu jangan mengaras. Tubtu ya Rasulullah, ulun bertaubat wahai Rasulullah. Ulun yang tersalah bujure, walaupun hadisnya dhaif tapi apa tetap hadis pian. Walaupun hadisnya dhaif apa tetap hadis pian. Ini kan masalah perawinya aja dhaif. Perawi yang dhaif bukan berarti hadisnya yang dhaif. Hadis itu semuanya apa? Semuanya mulia karena semuanya hadis Nabi. Kita ketika membahas hadis hasan dhaif ya kan apa? Hasan dhaif atau apa sahih itu kita membahas perawinya. Hadis dhaif artinya apa? Hadis yang mana salah satu perawinya dhaif. Ya kan? Tapi hadis tetap hadis Nabi, tetap dimuliakan, tetap harus apa? Dijunjung, diasi ya kan? Kecuali apa? Hadis maudhu. Amun hadis maudhu itu lain hadis, itu memang palsu. Ya kan? Sambatannya aja lagi hadis maudhu itu bukan hadis memang. Amun sudah palsu itu bukan hadis, yalah. Palsu. Ini kan masalah dhaif aja. Karena yalah masalah dhaif apa? Masih diumpati aja. Tubtu ya Rasulullah, ulun bertaubat wahai Rasulullah. Fada'alahu Rasulullah, maka mendoakan baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyifa dengan kesembuhan. Fa asbaha maka asbaha asal mana kan berpagi-pagi kan ya hendak diarti berpagi-pagi bisa atau bisa kita artikan apa lagi fa asbaha maka terbangunlah ia wa qad zala ma bihi dan sungguh zala hilang ma bihi penyakit yang ada pada dirinya. Ma bihi penyakit yang ada pada dirinya yaitu penyakit baros tadi kan hilang. Jadi apa umpati Nabi pokoknya apa jar Nabi umpati ialah umpati.
Wa qala aidan, dan bersabda aidan pula Nabi, man ihtajama yaumas tsulatsa, barang siapa berbekam hari Selasa, li sab'ata asyara, tanggal 17. Selasa tanggal 17 minasyahri, daripada bulan. Yalah, bulan apa kah? Muharram kah, Safar kah? Ya kan, tapi ya wallahu alam ini bulan ini mungkin banyak yang bingung-bingung ya kalau tanggal 17-nya hari apa kena. Ya kan, bulan dunia ya sudah. Kalau ragu-ragu yalah tanggal 17-nya hari apa kena. Tapi pokoknya nanti apa? Selasa tanggal 17 yalah, Selasa tanggal 17. Amun ada terbaru ini Selasa dan ini tanggal 17. Apa ujar Nabi? Kana dawaan lisanah. Itu menjadi obat untuk setahunan. Karena dawaan adalah dawaan menjadi obat lisanatin untuk setahunan. Bagus benar. Namun terbarung ada Selasa tanggal 17. Lihat di kalender kan ya kan masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ba'dal asri, barang siapa tidur setelah asar, fakhtulisa aqluh, maka dihilangkan akalnya. Ya kan, asal makna ukhtulis kan dicuri, yalah artinya dihilangkan, dicuri atau dihilangkan akluhu, akalnya. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia itu mencela illa nafsahu, kecuali akan dirinya. Artinya bah, hati-hati jangan guring, yalah nimbah apa asar. Wa qala alaihi salam, dan bersabda oleh Nabi alaihi salam, idzan qada'a syi'tuna syis'una li ahadikum, syis'una li ahadikum, fala yamshi fi na'lin wahidah hatta yusliha syis'ahu. Idzan qata'a, apabila terputus, syis'u pengikat, atau bisa juga kita artikan syis'u itu tali ya lah. Ya kan tali kalau untuk mengikat supaya dipakai sandal ya lah. Apabila terpotong syis'u, pengikat atau tali, na'li ahadikum, sendal salah seorang kalian, fala yamshi fi na'lin wahidah, fala yamshi, maka janganlah dia itu berjalan fi na'lin wahidah, pada satu sendal, jangan, jar Nabi. Jangan berjalan pada satu sendal, hatta, sehingga yusliha, dia itu memperbaiki syis'ahu, akan talinya, baiki dulu tali sebelahnya supaya berjalan dengan dua sendal. Yalah, jangan berjalan pada satu sendal, sehingga dia itu memperbaiki akan tali yang sendal tadi. Artinya apa? Setelah itu pakai dua sendal. Bukan jangan dipahami lah. Jangan berjalan pada satu sendal sehingga dibaiki. Amun sudah dibaiki, kada apa-apa berjalan sebuting sendal, jarang, bukan itu. Ya kan? Artinya apa? Sudah baik, artinya dipakai. Ya kan? Sudah baik, artinya dipakai lah. Ya kan? Ya kan, ya perlu juga ya kan, bahasanya kan ini secara logika ya kan, jangan juga bahasanya memaham tanpa logika. Ya kan, yang apa bersandar sebelah aja. Anda sudah dibaiki, jar Nabi kan yang penting dibaiki. Aku sudah membaiki, jar. Ya kan, jangan berjalan satu sendal sehingga sudah membaiki. Nah, aku sudah baiki, baca kenapa aku berjalan sebuting sendal aja, kadang itu. Artinya sudah dibaiki, pakai sebutingnya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waladati mura'atun, apabila melahirkan oleh seorang perempuan, falyakun, maka hendaklah awwala ma ta'kulu ar-rutabu, awal ma sesuatu, ta'kulu yang memakan ia perempuan, ar-rutabu adalah rutab. Ya kan, fal yakun awwala ma ta'kulu ar-rutabu. Artikan fal yakunir rutabu awwala ma ta'kulu, kan asalnya gitu lah. Maka hendaklah rutab awwala ma ta'kulu, awal apa yang ia makan. Rutab itu kan apa? Jadi isim yakun ya kan? Isim ya yakun, awwala khabar ya yakun. Fal yakun awwala ma ta'kulu ar-rutabu. Maka hendaklah awal sesuatu yang ia makan, ar-rutabu, yaitu adalah rutab. Rutab itu kan apa kata kita? Korma separuh matang ya lah. Rutab.
Fa in lam yakun fatamrun, maka jikalau kededa apa? Kededa rutop, fatamrun maka korma tamr, ya kan artinya apa? Korma yang masak bujuran. Masak bujur sudah. Fa innahu maka bahwasanya lau kana syai'un, jikalau kana adalah di sana apa? Syai'un sesuatu afdhala yang lebih baik minhu dibandingkan rutop untuk apa? Perempuan yang melahirkan. La'at amahullah, niscaya memberi makanan akannya oleh Allah Azza wa Jal Maryama kepada Sayyidah Maryam. Hina waladat Isa, ketika melahirkan ia Sayyidah Maryam Isa akan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini kenapa disebutkan di dalam Al-Quran ialah, ya kan, suratul Maryam, ya kan, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ya kan, tusaqit 'alaiki rutaban. Ya kan, Allah memerintahkan apa? Sayyidah Maryam untuk menggerakkan pohon korma supaya apa? Jatuh atas engkau, kata Allah, rutaban, akan apa yang namanya rutop. Rutop itu apa tadi kata kita? Korma separuh matang. Nah, seandainya ada yang lebih baik dibandingkan rutop bagi perempuan yang melahirkan, Allah akan nyuruh yang lain. Tapi apa? Allah nyuruh Sayyidah Maryam untuk memakan rutop. Itu yang paling baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utiya ahadukum, apabila utiya didatangkan ahadukum salah seorang kalian bil halwa'i dengan manisan, fal yusib minhu, maka hendaklah mengambil ia minhu daripadanya. Misalnya ditawari orang makanan manis, makanan yang manis, ya kan, ambil walaupun sedikit, yalah, ambil walaupun sedikit. Artinya apa? Jangan ditolak, yalah, jangan ditolak. Nah, seorang tapi kekunci manis, ya ambil, ya, yalah, ambil. Wa idza utiya bitib, apabila didatangkan dengan minyak wangi, fal yamassa minhu, maka hendaklah yamassa mengoleskan ia minhu daripadanya. Japai, kolesakan, ya. Olesakan minhu daripadanya. Fal yamassa, maka hendaklah mengoles atau menyentuh, yalah, ia minhu daripadanya, ambil sedikitnya nyahrumnya, ya kan. Ya, mungkin ya bisa bahari, mungkin nyahrum gitu, yalah, amun kita ya biar diolesakan. Yalah, amun ada minyak harum, artinya apa? Jangan ditolak. Itu apa? Minyak wangi, ya kan. Jadi apa? Yang manis jangan ditolak, yang wangi juga jangan ditolak. Tapi ya masalahnya pulang nanti kan, ya, jadi kita ya ketika hendak menawari orang juga minyak wangi, memang wangi, ya kan. Namun pacangan minyak wangi kita itu bahasanya kada wangi, ya kan, kada nyaman kalau ditawari orang, ya kan. Inya kan serba salah, inya hendak menerima jadinya makruh, ditolak. Tapi diterima pasti ya minyak harumnya kada wangi, baunya kada nyaman jadinya, ya kan, sakit kepala mencium. Yalah, jadi apa? Bahasanya kita pilih lah minyak wangi yang bisa diterima orang, sehingga apa? Orang ketika kita tawari inya menerima dan inya bahagia, ya kan. Jangan sampai apa? Orang kita tawari inya merasa rugi ditawari minyak harum, ya kan. Ya kan ada rugi sebujurnya, tapi ya kan bahasanya ya kan mungkin apa? Kada ketuju, yalah, apa? Cari yalah minyak wangi juga yang nyaman. Wa amsalu dzalika fil adati katsir, dan perumpamaan zalika yang demikian fil adati pada perkara adat katsiratun banyak. Ini sidin memisalkan aja, yalah. Ini perkara-perkara yang ada di sunnah yang semestinya apa kita ikutin. Yang dilarang Nabi jauhi, yang diperintahkan Nabi di sini apa lakukan, dan yang lain-lain juga, yalah, seperti itu. Wala yakhlu syai'un minha an sirrin, dan tidaklah kosong syai'un sesuatu minha daripadanya an sirrin daripada sir, rahasia. Pasti apa yang disuruh Nabi itu ada rahasia kebaikan. Yang dilarang Nabi pasti itu kurang baik, ada sesuatu yang bahayanya. Ya kan? Wallahu a'lam.
فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم يحيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.